यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Jesus is the way, Jesus is the way that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Jesus is the way that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Jesus is the way, Jesus is the way that the Lord has made. तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे, तेरी प्रेम, तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मोरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मोरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आनंद 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 है, आनंद 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 है। अब्दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अब्दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया।
सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। Give me all in my lamp, give me dawning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, give me dawning, dawning, dawning. Give me dawning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है त्राता महान, यीशु है त्राता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm happy today, I'm happy today. In Jesus Christ I'm happy today. He has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, I'm singing today. In Jesus Christ I'm singing today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm clapping today, I'm clapping today. In Jesus
मानव बना क्रूस उठाया, मानव बना क्रूस उठाया, पिता की महिमा को जगत मिलाया। मानव बना क्रूस उठाया, मानव बना क्रूस उठाया। तुम्ही बताओ क्या है उसका नाम। ઈશ્વરનું ભજન કરવા માટે પ્રભુનું વચન ગીતશાસ્ત્ર 92માં આ પ્રમાણે જણાવે છે કે યહોવાની આભાર સ્તુતિ કરવી ને હે પરાત્પર તારા નામના સ્તોત્ર ગાવા તે સારું છે. 10 તારવાળા વાજા પર તથા સિતાર પર અને વીણાના મધુર સ્વરથી સવારે તારી કૃપા અને રાત્રે તારું વિશ્વાસુપણું પ્રગટ કરવા તે સારું છે. આ પ્રભુનું જીવંત વચન છે અને એ વચનના આધારે આવો આપણે આરાધનાની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. હે ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજનાર અમારા જીવનના સ્વામી, અમારા પ્રભુ, અમારા દેવ, તમારા બાળકો તરીકે તમારી પાસે આવ્યા છે ત્યારે અમે તમારી સ્તુતિ આરાધના કરીએ છીએ, કેમ કે તમે સૃષ્ટિના સર્જનહાર, પાલનહાર તેમજ તારણહાર છો. રાજાઓના રાજા અને પ્રભુના પ્રભુ તમે છો. માર્ગ, સત્ય તથા જીવન તમે છો. અમારા જીવનોમાં અંગત રસ તમે લો છો. આંખની કિક્કીની પેટે તમે અમારું જતન કરો છો, રક્ષણ કરો છો, અમને સાચવો છો, અમને સંભાળો છો, અમને સહાય તથા મદદ કરીને, સામર્થ્ય અને શક્તિ આપીને, પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન આપીને તમે અમને તમારી સ્પેશિયલ ગ્રેસના અનુભવની અંદર લઈ જાઓ છો. અમે તમારા આભારી છે, અમે તમારા ઋણી છે ને અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. હા પ્રભુ, આવા જીવંત, મહાન, ગૌરવી, પરાક્રમી પ્રભુનું ભજન કરવા માટે અમે આવ્યા છે ત્યારે અમે બધા તમારા હાથમાં સોંપાઈ જઈએ છીએ. તમારી કૃપાના અનુભવની અંદર આજની ભજન સેવામાં અમને લઈ જજો. ઈસુ પ્રભુના નામમાં માંગીએ છીએ, માટે તમે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ રહેતા આ સમયે ભજન સંગ્રહમાંથી ગીત ગઈએ અને આપણે બધા જ ઈશ્વરનું ભજન કરતા તેમાં જોડાઈ જઈએ. રમણીય કેવા માંડવા તારા, સૈન્યોના રે સરદાર. તેજ કિરણના અંબાર જગે જા, તેજ કિરણના અંબાર જગે જા, તારા મંદિરિયાને દ્વાર. પ્રભુ મને તેડો રે તમારે દ્વાર, પ્રભુ મને તેડો રે તમારે દ્વાર.
अभिलाष हयूय हर के कायाय मल के हयूय हर के कायाय मल के मंदिरिये जो मने राख प्रभु मने तेड़ो रे तमारे द्वार प्रभु मने तेड़ो रे तमारे द्वार चल्लीने घर जो अबाबिल ने माळो रक्षवा निज संतान भला भला मारा प्रभु मंदिरिया भला भला मारा प्रभु मंदिरिया गाऊं तै तारा गुणगान प्रभु मन तेड़ो रे तमारे द्वार प्रभु मन तेड़ो रे तमारे द्वार कोटि रे दिननी जिंदगी खोटी वसु तुझ द्वारे जेवा धन धन मारा यीशु मसीहा धन धन मारा यीशु मसीहा सफल कर्यो संसार प्रभु मन तेड़ो रे तमारे द्वार प्रभु मन तेड़ो रे तमारे द्वार तेड़ो रे तमारे द्वार प्रभु मन तेड़ो रे तमारे द्वार प्रभु मन तेड़ो रे तमारे द्वार ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ જતા આ સમયે બાઇબલમાંથી ગીતશાસ્ત્રનું 95 નંબરનું ગીત આપણે પ્રત્યુત્તરિત વાંચન પાઠ તરીકે વારાફરતી વાંચીએ. ગીતશાસ્ત્રનું 95 નંબરનું ગીત. આવો આપણે યહોવાની આગળ ગાઈએ, આપણા તારણના ખડકની આગળ હર્ષનાદ કરીએ. આભાર સ્તુતિ સાથે તેની હજુરમાં આવીએ અને ગીતોથી તેની આગળ હર્ષનાદ કરીએ. કેમ કે યહોવા મોટો દેવ છે, એ સર્વ દેવો પર મોટો રાજા છે. તેના હાથમાં પૃથ્વીના ઊંડાણો છે, પર્વતોના શિખરો પણ તેના છે. સમુદ્ર તેનો છે, તેણે તે બનાવ્યો, અને તેના હાથોએ કોરી ભૂમિ રચી. આવો તેને ભજીએ તથા નમીએ, આપણા કરતા યહોવાની આગળ ઘૂંટણે પડીએ. કેમ કે તે આપણો દેવ છે, આપણે તેના ચારાના લોક તથા તેના હાથના ગેટા છીએ. જો આજ તમે તેની વાણી સાંભળો તો કેવું સારું. જેમ મરીબામાં અને જેમ અરણ્યમાં મસાબાએ દિવસે તમારા પિતૃએ મારી પરીક્ષા કરી, તેમ તમે તમારા હૃદયોને કઠણ ન કરો. તેઓએ મને પારખ્યો તથા મારું કૃત્ય જોયું. 40 વર્ષ સુધી હું તે પેઢીથી
કંટાળી જતો હતો ત્યારે મેં કહ્યું, એ લોક ભૂલકણા હૃદયના છે અને તેઓ મારા માર્ગો જાણ્યા નથી. માટે મેં મારા કોપમાં સમ ખાધા કે તેઓ મારા વિશ્રામમાં બેસશે નહીં. આ પ્રભુનું વચન છે. તે સમજવા માટેની કૃપા આપણને આપે. આવો આપણે આભાર સુધીને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગમાં અમારા જીવન પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, પ્રત્યેક નવો દિવસ, પ્રત્યેક નવી પળ તમારા તરફથી અમને જીવનમાં પ્રાપ્ય થાય છે અને જીવનની મુસાફરીના તમામ સમયોમાં સર્વ સમયે જે રીતે તમે અમારી સંગાતે રહો છો, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અમે અમારી મંડળીઓને માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, આભાર માનીએ છીએ. મંડળીમાં ધર્મસેવકો આપ્યા, ડીકોનો આપ્યા, સુવાર્તિકો આપ્યા, મિશનરી ભાઈ બહેનો આપ્યા, તમામ વિશ્વાસુ ભાઈ બહેનો, વિવિધ અંગોની અંદર એને સેવા કરી રહેલા તમારા સેવકો સેવિકા, ગુજરાત ડાયોસિસની આખી વ્યવસ્થા, બધાને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રીને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. જે દેશ વિદેશની અંદર રહેતા મિત્રો તેમાં સહભાગી બને છે તેઓને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. CNI મોડરેટર સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, જનરલ સેક્રેટરી સાહેબ, ટ્રેઝરર અને તમામ 29 ડાયોસિસના બિશપ સાહેબો અને તમામ ડાયોસિસની જે પરિસ્થિતિ હોય, જે સંદર્ભ ને સંજોગો હોય, એ બધાની અંદર તમે અત્યાર સુધી જે કૃપા તમે વરસાવી રાખી છે એના માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારા અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા જીવંત અને પવિત્ર વચનોને માટે અમે તમારો આભાર માનતા તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અમારા દેશને માટે અને અમારા દેશના રાજકીય આગેવાનોને માટે, અમારા રાષ્ટ્રપતિ અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અને વિવિધ રાજ્યોના CM અને રાજ્યપાલ ને બીજા બ્યુરોક્રેટ્સ ને બીજા તમામ આગેવાનોને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનતા તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. વિવિધ સેવા સંસ્થાઓ દ્વારા જે કંઈ પણ સેવા કાર્યો થઈ રહ્યા છે તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમે અમારું કાર્ય સારામાં સારી રીતે કરી શકીએ તે માટે જ્યારે એઝ એન્ડ વેન જે કંઈ પણ જરૂરિયાત ઉત્પન્ન થાય એ જરૂરિયાતો પૂરી પાડો છો, એમાં તમારું સામર્થ્ય આપો છો, એમાં માર્ગદર્શન અને ધોરણી આપો છો, સારી ટીમ તમે અમને આપો છો. તમારો આભાર માનતા અમારા જીવન તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. હા પ્રભુ, આ સમયે તમામ આશીર્વાદો જે મળ્યામાંથી શ્રેષ્ઠ આશીર્વાદ એ તો તમારા નામમાં અમને જે અમારા પાપોની માફી મળી, અમને જે નવું જીવન મળ્યું, અમને જે નવી ઓળખ મળી, અનંત જીવનના વારસાના ભાગીદાર બનાવ્યા. હા પિતાજી, આવા અલૌકિક આનંદને માટે અમે તમારો આભાર જ માનીએ છીએ અને તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. મંડળીની ઉત્તમ ને ઉત્કૃષ્ટ વ્યવસ્થા તમે અમારા બધાને માટે પૂરી પાડી છે. કુટુંબની આશીર્વાદિત વ્યવસ્થા તમે અમને પૂરી પાડી છે, માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આવા અનેકવિધ આશીર્વાદો પ્રાપ્ય કરતા હોવા છતાં અમે ઘણી બધી વખત તમને દુઃખી કર્યા છે. તમને પસંદ પડે તેવું જીવન જીવ્યા નથી. અમે ઘણા બધા લોકોને દુઃખી કર્યા છે. હા પ્રભુ, અમારા વાણી, વિચાર, વર્તન, વલણ, વર્તણૂક દ્વારા અમે ભૂલો આચરતા રહ્યા અને આજે અમે ફરી એકવાર અમે અમારા પાપોની કબૂલાત કરીએ છીએ. તમારા પ્રેમે કરીને, તમારી કૃપામાં, તમારી દયામાં, તમારી સહાય ને સામર્થ્ય થકી તમે અમને અમારા પાપોની માફી આપો. તમારી સાથેના સંબંધની અંદર તમે અમને સુદૃઢ કરો અને પિતાજી તમારા મહિમાને માટે બાકીનું જીવન અમે ગુજારી શકીએ એવી આશીષ પણ તમે અમને આપજો. આભાર સ્તુતિને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના અમારા વાલા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ, માટે તમે સાંભળોને સ્વીકાર કરો. આમેન. ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ જતા આપણે સ્તુતિ આરાધનાના 2 ગીતની અંદર આપણે જોડાઈશું અને ઈશ્વરનો આભાર માનવાનું ચાલુ જ રાખીએ. वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। अंधियारा संसार है यहाँ मिलता चैन कहाँ,
झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ। झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। खुशबू वहाँ है प्यार की, है शांति कैसी वहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गदूतों और संतों की आवाजें हैं वहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है।
પ્રભુના વચનો વાંચીએ તે પહેલાં જે અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા જે પ્રભુના વચનો છે એ વચનોનું જે સ્તોત્ર પ્રાર્થના સાથે જે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે એની અંદર આપણે જોડાઈએ. અને બાઇબલ મારો આધાર છે, આનંદ છે, આહાર છે, અને એ સ્તોત્રની અંદર આપણું બાઇબલ પકડીને એ ગીતની અંદર જોડાઈએ. ત્યારબાદ એ ગીતશાસ્ત્ર એનો 9મો અધ્યાય 1 થી 7 કલમો આપણે વાંચીશું. બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ મારું જીવન છે, બાઇબલ મારું અજવાળું છે, બાઇબલ મારું સગળું છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ, બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ, બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. આપણે પ્રભુના વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ. ગીતશાસ્ત્ર 9મો અધ્યાય તેના 1 થી 10 વચનો. ગીતશાસ્ત્ર તેનો 9મો અધ્યાય 1 થી 10 વચનો. મારા સંપૂર્ણ હૃદયથી હું યહોવાની આભાર સ્તુતિ કરીશ. હું તારા સર્વ આશ્ચર્યકારક કૃત્યો પ્રગટ કરીશ. હું તારામાં આનંદ તથા ઉલ્લાસ કરીશ. હે પરાત્પર, હું તારા નામનો સ્તોત્ર ગાઈશ. જ્યારે મારા શત્રુઓ પાછા હટે છે ત્યારે તારી સમ્મુખ તેઓ ઠોકર ખાઈને નાશ પામે છે. કેમ કે તે મારો હક તથા દાવો સિદ્ધ કર્યો છે. તે ન્યાયાસન પર બેસીને અદલ ઇન્સાફ કર્યો છે. તે વિદેશીઓને ધમકાવ્યા છે. તે દુષ્ટોનો નાશ કર્યો છે. તે તેઓનું નામ સદાને માટે ભૂંસી નાખ્યું છે. શત્રુઓનો અંત આવ્યો છે. તેઓ હંમેશાને માટે નાશ પામ્યા છે. જે નગરો તે પાયમાલ કર્યા છે તેનું સ્મરણ પણ રહ્યું નથી. પણ યહોવા સર્વકાળ રાજા તરીકે બિરાજે છે. તેણે ન્યાય કરવાને સારું પોતાનું આસન સિદ્ધ કર્યું છે. તે ન્યાયપણાથી જગતનો ન્યાય કરશે. તે લોકોના અદલ ઇન્સાફ કરશે. વળી યહોવા દુઃખીઓનો કિલ્લારૂપ થશે. તે સંકટ સમયે ગઢ થશે. તારું નામ જાણનારા તારા પર ભરોસો રાખશે. કેમ કે હે યહોવા, તે તારા શોધનારાને તજ્યા નથી. પ્રભુ તેના વાંચેલા વચનનો આશીષ આપે. આમેન. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ ને ઈશ્વર પરના વિશ્વાસને વ્યક્ત કરતા અને તેમાં દ્રઢ થવાની સમજણ સાથે પ્રેરિતોના વિશ્વાસનામાં આપણે બધા સાથે જોડાઈએ અને એમ કરીને વિશ્વાસમાં દ્રઢ બનતા રહીએ. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પોન્તિયસ પિલાતની હુકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધસ્થાનમાં ઉતર્યો. તે ત્રીજે દિવસે મોયલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયેલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન, એ સર્વ હું માનું છું. આમેન.
આ સમયે ફરી એકવાર ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ જતા ભજન સંગ્રહમાંથી બીજા એ ગીતની અંદર જોડાઈએ અને ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. ईश्वर पूर्ण कृपा करनारो तेना प्रेम सुथाओ उल्लासी. ईश्वर पूर्ण कृपा करनारो अगम प्रकाश ताणो के वासी. ईश्वर पूर्ण कृपा करनारो तेना प्रेम सुधाओ उल्लासी. ईश्वर पूर्ण कृपा करनारो थायन तेनु रोज निवासी. ईश्वर पूर्ण कृपा करनारो तेना प्रेम सुधाओ उल्लासी. ईश्वर पूर्ण कृपा करनारो ईश्वर आश्रो मानव लेशे तू आश अटल रहशे तुझ खासी. ईश्वर पूर्ण कृपा करनारो तेना प्रेम सुधाओ उल्लासी. ईश्वर पूर्ण कृपा करनारो
ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરવ નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર આવકાર કરતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું ને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. ઘણા સમય પછી આવવાની તક મળી, ઈશ્વરનો આભાર. ઘણું બધું આઉટિંગ રહ્યું, તેને માટે પણ ઈશ્વરનો આભાર. અને તંદુરસ્તી સાથે પ્રભુ આપ સર્વને રાખે ને એના મહિમાના પાત્ર તરીકે આપ સર્વનો ઉપયોગ કરે એવી જ મારી પ્રાર્થના અને શુભેચ્છા છે. પાછલા દિવસોમાં અમુક માહિતી તમને આપી દેવામાં આવી છે, પરંતુ આ નવા વર્ષની અંદર પણ ફરી એકવાર અમે નક્કી કર્યું છે કે અમે ગુજરાત ડાયસની દરેક પાસ્ટોરેટની મુલાકાતે જઈશું, દરેક પાસ્ટોરેટની. અને શરૂઆત અમે ચરોતર વિભાગથી કરી. ચરોતર વિભાગમાં 2 દિવસ અમે ફાળવ્યા અને 12 અલગ અલગ જે પાસ્ટોરેટ છે, પાસ્ટોરેટમાં અમે ગયા. મંડળીના આગેવાનો, મહિલા સંગત હોય, બાળકો હોય, સન્ડે સ્કૂલ હોય, જુવાનો હોય, વડીલો હોય, એ બધાની સાથેની સંગત કરીને કોઈકને કશું કહેવું હોય, રજૂ કરવું હોય, કોઈ લાગણી માગણી જરૂરિયાત હોય તો એ સંદર્ભની અંદર અમે એમની સાથે આશીર્વાદિત સમય વિતાવ્યો. બધી જગ્યાએ ખૂબ જ વાલ કર્યો, પ્રેમ કર્યો, આવકાર કર્યો. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. ચરોતરની 12 પાસ્ટોરેટની મુલાકાત અમે લીધી પાછલા દિવસોમાં, તેને માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. હમણાં જ 22 અને 23મી તારીખના દિવસો દરમિયાન અમે રાજઅંકલેશ્વર વિભાગની 15 પાસ્ટોરેટની મુલાકાત લીધી 2 દિવસમાં. અને એ સમય પણ બહુ આશીર્વાદિત રહ્યો. વહેલી સવારથી અમે શરૂ કર્યું. અમે ભરૂચ ગયા અને ભરૂચથી અંકલેશ્વર ગયા અને અંકલેશ્વરથી જીતાલી ગયા અને ત્યાંથી વટારિયા ગયા અને ત્યાંથી અમે આગળ જામોલી ગયા અને એક પછી એક આવતું જ ગયું. એ બધી જ 15 આમ 16 છે, એક વલી રહી ગયું છે સમય નહોતો એ માટે, પણ 15 પાસ્ટોરેટની મુલાકાત અલગ અલગ જગ્યાએ, ડેડિયાપાણાથી લઈને ગંગાપુરની વાત આવે ને ઓ માય ગુડનેસ. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. બધી જગ્યાએ આનંદિત અને આશીર્વાદિત સમય રહ્યો. મોર તલાવથી પણ રજૂઆતો થઈ ને નેત્રંગમાં આપની જાણ સારું કહું કે એક નવી પાસ્ટોરેટને પ્રભુએ આશીર્વાદ આપ્યો. ગાણીખૂટ પાસ્ટોરેટ અલગ થઈ પાછલા દિવસો દરમિયાન, એને માટે પણ ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. 143 પાસ્ટોરેટ હતી, હવે એક નવી એડ થઈ 144મી, અને એના માટે પણ ઈશ્વરનો આભાર માનતા ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અને એના ફોટા ને બધું તમને હું અત્યારે મૂકું છું, તમે જોજો એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે બધી જગ્યાએ બહુ જ આશીર્વાદિત સમય રહ્યો. તેને માટે ઈશ્વર. ઇન્ટિરિયર પાર્ટની અંદર કંબોડિયાની પાસ્ટોરેટમાં અમે ગયા. રાત્રે લગભગ 10 વાગ્યા પછી બધા રાહ જોતા હતા અમારી. અલગ અલગ જગ્યાએ જતાં જતાં રાત્રે મોડું થઈ ગયું. અને પછી અમે એક દીકરી મળી. મેં બેટા શું કરે છે? તો કે સાહેબ હું ડૉક્ટર છું. વાવ, એકદમ ઇન્ટિરિયર પાર્ટમાં. અને પછી મેં કીધું કે ડૉક્ટર એટલે કેવી રીતે અભ્યાસ કર્યો? તો કે હું MBBS મેં મારું કમ્પ્લીટ કર્યું. વધારે આનંદ હોય. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. હું હવે જોબમાં હવે શું, હવે વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ? MD નથી કરવાનું? નીટ આપવી પડશે ને? એમાં 2-3 સવાલો કર્યા. એટલે દીકરીએ એવું કીધું કે મેં હમણાં જ GPSCની પરીક્ષા પાસ કરી દીધી છે. આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર ધ અપોઇન્ટમેન્ટ. વાવ, અમેઝિંગ. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. આવી અદ્ભુત અને જયબ જેવી સાક્ષીઓ જોઈને, સાંભળીને લોકોની સાથે બેઠા, અમે વાતચીતો કરી, સવાલો કર્યા, સવાલો પૂછ્યા, લોકોની લાગણીઓ વ્યક્ત કરવાનો સમય આપ્યો. બધો જ સમય આશીર્વાદિત રહ્યો. માટે હું ઈશ્વરનો આભાર માનતા એ જે ફોટા છે તમારી સમક્ષ મૂક, તમે જોજો. એને માટે પણ ઈશ્વરનો આભાર જ માનું છું. ઈશ્વરના નામને વિવિધ પ્રકારની સેવા પ્રવૃત્તિઓ અત્યારે કરવામાં આવી જ રહી છે. ઈશ્વરનો આભાર. અગાઉ મેં હમણાં કહી દીધું તે પ્રમાણે કે નેત્રંગ પાસ્ટોરેટમાંથી ગાણીખૂટ નામનું જે સ્થળ છે એમની અલગ પાસ્ટોરેટ તરીકેની વ્યવસ્થા 23મી તારીખે 23મી જૂને કરવામાં આવી. એ અંગેના પણ ફોટા છે, તમે જોઈ લેજો. અને એ પણ બહુ આશીર્વાદિત સમય રહ્યો. તેને માટે પણ હું ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપું છું. રેવરન્ડ સુનિલ ભગત સાહેબને પ્રથમ પ્રેસબિટર ઇન્ચાર્જ તરીકેની જવાબદારી એ ગાણીખૂટ પાસ્ટોરેટની અંદર મૂકવામાં આવી છે, આપવામાં આવી છે. ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. જુદી જુદી આગામી દિવસો દરમિયાન 29 તારીખે આજે, આ 27 તારીખે આજે
સિનિયર પાળક સાહેબ રેવરન્ડ અનિલ સિંઘાડા સાહેબ ની વિદાય વિધિ, હમણાં જ રિટાયર થયા અને તેમનો વિદાય સમારંભ હતો. અને આજે અમે ગોવિંદા તળાઈ જે ઝાલોદ પાસ્ટોરેટનું એક સેન્ટર છે ત્યાં આગળ એ ખાસ વિદાય સમારંભમાં ભાગ લેવા ગયા હતા. રેવરન્ડ અનિલ સંઘાડા સાહેબ 37 વર્ષ જેમણે સેવાઓ આપી, એ પણ સમય આજે બહુ આશીર્વાદિત રહ્યો. તેના માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ. 29મી તારીખે એક નવી પાસ્ટોરેટને પણ અમે અલગ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તેના માટે એટલે 145મી પાસ્ટોરેટ થશે અને એના માટે પણ ઈશ્વરનો વ્યારા વિભાગની અંદર છે એ અંગેનું કાર્યક્રમ થયા બાદ આવતા રવિવારે વધારે ડિટેલમાં માહિતી આપી શકીશ ફોટા સાથેની, પણ એના માટે પણ તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો એવી વિનંતી આ સમયે કરવા માગીએ છીએ. જુલાઈ માસના છેલ્લા રવિવારે જે ગુજરાત ડાયોસિસ તરફથી જે બાઇબલ ક્વિઝ તૈયાર કરીને આપવામાં આવીને એનું વાંચન તમે કરતા હશો ત્યારે માર્કની સુવાર્તામાંથી સવાલો કાઢીને આપવામાં આવ્યા છે. PDF ફોર્મેટમાં આપવામાં આવ્યું છે, અમુક જગ્યાએ નાનકડી બુકોના ફોર્મેટમાં આપવામાં આવ્યું. તમારી પાસે હોય તો તમે વાંચજો, ના હોય તો તમે મેળવી લેજો અને મેક્સિમમ લોકો એમાં આનંદ ઉલ્લાસ સાથે સહભાગી બને એવી પ્રાર્થનાને અપેક્ષા અમે રાખીએ છીએ. લાસ્ટ સન્ડે ઓફ જુલાઈ મંથમાં માર્કની એ બાઇબલ ક્વિઝનું આયોજન કરવામાં આવશે. દરેક પાસ્ટોરેટના પાળક સાહેબ ને પાસ્ટોરેટ કમિટી અને સન્ડે સ્કૂલના મિત્રોના સંયુક્ત સાથ સહકારમાં એ બધી વ્યવસ્થાઓ જેમ અગાઉ કરી હતી એ જ પ્રમાણે તમે હવે પણ કરીને એના નિયમો, એની સંખ્યા એ બધું જ તમે અમને વેળાસર મોકલી આપો, કારણ કે એના પેપર સેટ બનાવવાનો હોય છે, પછી રાઇટલી અમારે દરેકને ડિસ્પેચ કરીને મોકલવાનો હોય છે. એટલે અમે તમામ પાળક સાહેબોને અપીલ કરી રહ્યા છે કે તમે જે કંઈ પણ એટલી સંખ્યા હોય એ સંખ્યા તમે અમને મોકલી આપશો. પરદેશમાં રહેતા વાલા મિત્રોને પણ અપીલ છે કે તમે પણ એ PDF ફોર્મ મેળવી લો અને તમે પણ તમારી રીતે વાંચીને તમારા બાળકોને એ સંદર્ભમાં તૈયાર કરાવી શકો તેમ છો. નવી પેઢીના બાળકો હશે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં જ ભણતા હશે અને તેથી કરીને આપણા બાળકોને પણ એ અલગ અલગ કોન્ટેક્સના, દેશના અલગ અલગ કોન્ટેક્સમાં એ લોકોને બાઇબલનું શિક્ષણ ઉપલબ્ધ બની રહે એ માટે તમે પ્રયત્ન કરતા જ હશો, પણ આમાં પણ તમે એમને એડ કરી શકો છો, ઉત્તેજન આપી શકો તેમ છો. અલગ અલગ જે આપણા ક્રિશ્ચિયન કોમ્યુનિટીની ફેલોશિપ ચાલે છે, પછી એ લંડનમાં હોય કે કેનેડામાં હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં હોય કે USA હોય કે મિડલ ઇસ્ટમાં હોય, બધી જગ્યાએ તમે આ બાઇબલ ક્વિઝનો ઉપયોગ કરીને તમે લોકોને ઉત્તેજન આપીને એમાં સહભાગી બનશો એવી વિનંતી પણ આ સમયે કરવા માગીએ છીએ. જુદા જુદા સેવા કાર્યોને માટે તમે પ્રાર્થના કરજો, અમારા માટે ખાસ પ્રાર્થના કરજો. બહુ જ બધા સંદર્ભ ને સમય અને સંજોગો હોય છે ને નાના મોટા જુદા જુદા સમયે પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય, નિર્ણયો લેવાની વાત આવે, લોકોને ખુશ રાખવાની વાત આવે, લોકોને મનાવવાની વાત આવે. ઇટ ઇઝ નોટ એ જોક, ઇટ્સ એ હાર્ડ વર્ક. મેં ના કહ્યું કે પ્રભુની કૃપા ના હોય ને તો શક્ય નથી સાહેબ. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. અને આ સંદર્ભની અંદર અમારા બધાને માટે, આખી ટીમને માટે, તમામ ધર્મ સેવકોને માટે તમે પ્રાર્થના કરજો, ડીકન સુવાર્તિકોને માટે પ્રાર્થના કરજો. બહુ બધું બદલાઈ રહ્યું છે ત્યારે, અને આખું જે વાતાવરણ બદલાઈ રહ્યું છે એમાં ચર્ચ તરીકે આપણે બધા સાથે મળીને એકતાના બંધનમાં બંધાઈને આગળ જઈએ, વધીએ, એમાં આપણે બધાનું હિત સમાયેલું છે. અને એમાં આવો એકબીજા માટે પ્રાર્થના કરીએ, એકબીજાને સપોર્ટ આપીએ, એકબીજાને સાંભળીએ, સમજીએ, સ્વીકાર કરીએ, સન્માન આપીએ અને આપણી મંડળીને, આપણી ડાયોસિસને, આપણા સમાજને વધારે દ્રઢ ને વધારે મજબૂત બનાવીને આગળ ને આગળ લઈ જઈએ. સો થેન્ક યુ સો વેરી મચ. ગોડ બી વિથ યુ ઓલ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. આવો આ સમયે આપણે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. જીવનના સ્વામી, આ સમયે અમે વિશ્વાસી સમુદાય તરીકે ફરી એકવાર તમારા ચરણોમાં આવ્યા છે, ત્યારે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ સર્વને માટે કે પ્રભુ વિશ્વાસની મુસાફરીમાં આશીર્વાદિત ખ્રિસ્તી વિશ્વાસસભર જીવન જીવવાને માટે તમારી કૃપા અમ પ્રત્યેકને આપજો. અમે અહીંયા ગુજરાતમાં, ભારત દેશના વિવિધ સ્થળોમાં અને દેશ વિદેશની અંદર અમે અલગ અલગ જગ્યાએ રહીએ છીએ, અમારી સેવાઓ અદા કરી રહ્યા છે. તમે અમને લઈ આવ્યા છો, વસાવ્યા છે, માન આપ્યું છે, સ્થાન આપ્યું છે, પરંતુ અમે અમારી જવાબદારી જ્યાં હોય ત્યાં શ્રેષ્ઠ રીતે અદા કરી શકીએ એ માટેની કૃપાના આશીષ તમે અમને આપો એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. અમારી ગુજરાત ડાયોસિસને માટે અને મંડળીઓને માટે અમારી પ્રાર્થના છે કે પ્રભુ તમારી કૃપા આપજો. તમામ ધર્મ સેવકો, ડીકનો, સુવાર્તિકો, મિશનરી ભાઈ
ભાઈ બહેનો, લીડર્સ ભાઈઓ બહેનો બધા સાથે મળીને તમારી સહાયને સામર્થ્ય થકી એકતાના બંધનની અંદર બંધાઈને અદ્ભુત અને જયાબ જેવા સેવા કાર્યની અંદર અમે બધા સાથે મળીને આગળ વધી શકીએ એવી કૃપાના આશીષ પણ તમે અમને આપો એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. જે કંઈ પણ ગુજરાતના અને ભારત દેશના જે કંઈ પણ બદલાયેલા સમીકરણો છે, બદલાયેલી પરિસ્થિતિ છે, એ બધું તમે જાણો છો. ત્યારે આવી અસાધારણ બદલાયેલી પરિસ્થિતિની અંદર અમે બધા એકતાના બંધનની અંદર બંધાઈને સાથે મળીને સેવા કાર્યમાં આગળ વધી શકીએ, સમાજને વધારે સશક્ત ને વધારે મજબૂત બનાવી શકીએ એ માટેની કૃપાના આશીષ અમને આપો એવી અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે. આ સમયે જેઓ દુઃખી છે, બેવશ છે, લાચાર છે, નિરાધાર છે, એકલા અટુલા છે, આર્થિક કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યા છે, બ્રોકન રિલેશનશીપનો ફ્રસ્ટ્રેશનમાં, કન્ફ્યુઝ, કેઓટિક, ડિપ્રેસિંગ એવી પરિસ્થિતિમાં જીવન જીવી રહ્યા છે, સંઘર્ષમય જીવનમાં તેઓ અત્યારે પસાર કરી રહ્યા છે. ત્યારે પ્રભુ એવા મિત્રોને, એવા કુટુંબોને, એવા પાત્રોને તમારી સ્પેશિયલ ગ્રેસ આપીને તમે સહાય તથા મદદ કરજો અને તમારી શાંતિ જે સર્વ સમશક્તિની બહાર છે એ શાંતિથી તેઓના હૃદયો અને મનોને ભરી દો એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. અમારા દેશમાં શાંતિ, એકતા, ભાઈચારાનું વાતાવરણ સતત જળવાઈ રહે તેવું થશે. અમારા રાષ્ટ્રપતિ સાહેબ અને વડાપ્રધાન સાહેબ અને તમામ CM સાહેબો અને બધા જ રાજકીય આગેવાનોને અને બ્યુરોક્રેટ્સને, તમામ અધિકારીઓને શ્રેષ્ઠ રીતે આગેવાની આપવા માટેની કૃપા તમે અમારા સર્વ આગેવાનોને આપો એવી પણ અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. આ સમયે પિતાજી જે કુટુંબની અંદર વાલાઓનો વિદાય થઈ છે એવા દુઃખદ અવસરે તમે વાલા દુઃખિત કુટુંબના સર્વ સભ્યોને તમારો સ્વર્ગીય દિલાસો અને સાંત્વન પમાડજો એવી પણ અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે. તમારા વચનોમાંથી અમે સાથે મળીને શિક્ષણ મેળવવા માંગીએ છીએ ત્યારે તમારી કૃપામાં તમે અમારી સાથે તમારા આત્માએ કરીને અમારી સાથે વાતને વ્યવહાર કરો અને તમે અમને જે રીતે શેપ આપવા માગો છો એ શેપ આપીને તમે તમારા મહિમા માટે તમે અમને યુટિલાઇઝ કરો એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. અમે બધા તમારા હાથમાં સોંપી જઈએ છીએ. વૈશ્વિક સ્તરે પણ શાંતિ, એકતા અને ભાઈચારાનું વાતાવરણ જોડાઈ રહે, યુદ્ધની પરિસ્થિતિઓ બંધ થાય, જાનહાનિ અને જે નુકસાન મોટી સંખ્યામાં થઈ રહ્યું છે એ બધું બંધ થાય તેવું થવા દેવી પણ અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે. અમે બધા જ તમારા હાથમાં સોંપી જઈએ છીએ. અમારા પાપોની તમે અમને માફી બક્ષશો. તમારી સાથેના સંબંધમાં બધું જીવંત ને બધું દ્રઢ ને બધું મજબૂત બનીને અમે આગેકૂચ કરી શકીએ એવી આશીષ તમે અમને આપજો. ઈસુ પ્રભુના નામમાં માંગીએ છીએ, માટે તમે સાંભળો ને સ્વીકાર કરો. આમેન. આ સમયે વચનની સેવામાં જઈએ તે પહેલાં એક ખાસ ગીતની અંદર આપણે જોડાઈએ અને ઈશ્વરની સ્તુતિમાં ચાલુ જ રહીએ. ઝરણામાં જેમ આખો સાગર સમાય નહીં, પ્રભુ તારો પ્રેમ મારા હૈયામાં માય નહીં. ઈસુ તારો પ્રેમ મારા હૈયામાં માય નહીં. ઝરણામાં જેમ આખો સાગર સમાય નહીં, પ્રભુ તારો પ્રેમ મારા હૈયામાં માય નહીં. ઈસુ તારો પ્રેમ મારા હૈયામાં માય નહીં. સાગરની લહેરો વશમાં કરાય નહીં, ઈસુ તુજ પ્રીતને માપમાં મપાય નહીં. જીવન અમારું તુજ પ્રેમ સાટે અર્પું તો એ તો પૂરતું કહેવાય નહીં. નભના સિતારા જેમ નજરો માય નહીં, પ્રભુ તારો પ્રેમ મારા હૈયામાં માય નહીં.
ઈસુ તારો પ્રેમ મારા હૈયામાં માય નહીં. ઝરણામાં જેમ આખો સાગર સમાય નહીં. પ્રભુ તારો પ્રેમ મારા હૈયામાં માય નહીં. ઈસુ તારો પ્રેમ મારા હૈયામાં માય. સંકટમાં સાથી તું જ મારો મિત છે. જીવનનું જળ તું છે, તુજમાં સંગીત છે. તું મારું ગીત છે ને તુજમાં સંગીત છે. આદર મહિમા સૌ તુજને, તુજ એને યોગ્ય છે. તુજમાં જીવે જે એના આનંદનો પાર નહીં. પ્રભુ તારો પ્રેમ મારા હૈયામાં માય નહીં. ઈસુ તારો પ્રેમ મારા હૈયામાં માય નહીં. ઝરણામાં જેમ આખો સાગર સમાય નહીં. પ્રભુ તારો પ્રેમ મારા હૈયામાં માય નહીં. ઈસુ તારો પ્રેમ મારા હૈયામાં માય નહીં. પ્રભુ તારો પ્રેમ મારા હૈયામાં માય નહીં. ઈસુ તારો પ્રેમ મારા હૈયામાં માય નહીં. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીની ગૌરવ નામમાં આપ સર્વને રવિદિનની પ્રેમી સલામ પાઠવતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. ઘણા સમય બાદ ફરી એકવાર મને અહીંયા રવિદિનની ભજન સેવામાં વચન લાવવાની તક મળી. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. બહુ હેક્ટિક ગયું. લાસ્ટ મંથ વોઝ ટુ હેક્ટિક. ટ્રાન્સપોર્ટેશન પણ મારું બહુ રહ્યું અને કોઈ એક જગ્યાએ પોસિબલ ના બન્યું, પણ બીજા પાળક સાહેબે મને મદદ કરી અને એ દિવસો દરમિયાન ભજન સેવા ચલાવી. વેરિએશન પણ આવ્યું હશે. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીને આજે ફરી એકવાર જ્યારે મને તક મળી છે ત્યારે એક એવા ગીતના એક એવા સેવકના એ શબ્દોને હું આપની સમક્ષ રજૂ કરવા માગું છું કે જે માનવી જીવનની મુસાફરીમાં બહુ અગત્યના પ્રિન્સિપલ્સ અથવા તો સિદ્ધાંતો બની શકે તેમ છે અને સુખી આનંદિત આશીર્વાદિત જીવનની એ મુખ્ય ચાવી પણ બની શકે તેમ છે. અને આ બધી બાબતો એ મારા અને તમારા એટીટ્યૂડ સાથે વણાયેલી છે. તમારું નોલેજ ગમે તેટલું હોય ને, તમારી પાસે પૈસા ગમે તેટલા હોય ને, અરે પોઝિશન પણ ગમે તેટલી હોય, પણ જો રાઈટ એટીટ્યૂડ ના હોય ને તો બહુ મુશ્કેલી થઈ જશે. બહુ મુશ્કેલી થઈ જશે અને જે છે બધું જ ઝીરો કરી નાખશે રાઈટ એટીટ્યૂડ ના હોય તો. રાઈટ એટીટ્યૂડ ટુવર્ડ્સ ગોડ, રાઈટ એટીટ્યૂડ ટુવર્ડ્સ યોર સેલ્ફ અને રાઈટ એટીટ્યૂડ ટુવર્ડ્સ અધર્સ. ઈશ્વર પ્રત્યેનો તમારો સાચો અભિગમ, તમારા પોતાના માટેનો તમારો સાચો અભિગમ અને અન્ય લોકો માટેનો સાચો અભિગમ. અને એ બધી બાબતોને પોતાના અનુભવના આધારે બહુ જુદી રીતે રજૂ કરે છે. જે વ્યક્તિ એનું નામ દાઉદ રાજા વિશે તમે ઘણું બધું જાણો છો એટલે મારે રિપીટ નથી કરવું, પણ મૂળે ગ્રાસરૂટ લેવલનો માણસ, મૂળે સીધો સાદો, પોતાની દુનિયામાં મસ્ત. પણ જ્યારે ઈશ્વર એને પોતાની સેવાને માટે અને પોતાના લોકોના હિતને માટે
જ્યારે એને તેડું આપે છે, જ્યારે એને બોલાવે છે, એને અભિષેક કરે છે અને ઇઝરાયલનો રાજા બનાવે છે. ઓ ફ્રોમ ઝીરો ટુ ધીસ હાઇટ. અને પછી મેન પાવર, મની પાવર, મસલ પાવર અને એટલું બધું ઈશ્વરે એને આપ્યું કે ન પૂછો વાત. પછી બાઇબલની અંદર એ સેવક વિશે બહુ બધી માહિતી, નાનામાં નાની માહિતી પણ આપવામાં આવી છે. આઈ થિંક દેટ ઇઝ વેરી એન્કરેજિંગ એન્ડ ઇન્સ્પાયરિંગ. અને એ દાઉદ રાજાના સંદર્ભમાં એની સફળતા વિશે નોંધ કરવામાં આવી છે, એની નિષ્ફળતા વિશે નોંધ કરવામાં આવી છે, એને મળેલી સત્તાનો અને સત્તાનો જે દુરુપયોગ કર્યો એના માટે નોંધ કરવામાં આવી છે, એ પડી ગયો એની નોંધ કરવામાં આવી છે, એણે પશ્ચાતાપ કર્યો એની નોંધ કરવામાં આવી છે, એ પાછો ઊભો થયો એની નોંધ કરવામાં આવી છે. ઓર્ડેન મિનિસ્ટરને અભિષિક્ત વ્યક્તિને માટે એની પાસે જે સન્માનની જે વાત હતી, એની જોડે મિત્રતાનું જે ઊંચું ધોરણ હતું, ઓહો, એટલી બધી વાતો આ દાઉદના સંદર્ભની અંદર બાઇબલમાં કરવામાં આવી છે. જો તમને સમય મળે તો તમારી શૈલીમાં ફક્ત દાઉદ રાજા વિશે પણ તમે વાંચીને મનન કરીને અભ્યાસ કરી શકો તેમ છો. બહુ બધું શીખવા મળશે, બહુ બધું શીખવા મળશે. અને એ દાઉદ રાજા પોતાના જીવન અને અનુભવના આધારે બહુ સ્પષ્ટપણે કહેવા માંગે છે કે મારા સંપૂર્ણ હૃદયથી હું યહોવાની આભાર સ્તુતિ કરીશ. ગીતશાસ્ત્ર 9 અને તેની પહેલી 2 કલમમાંથી આજે હું 4 સિદ્ધાંતોને આપની સાથે શેર કરવા માંગુ છું, જેમાં એટીટ્યૂડ સમાયેલો છે, જેમાં તમારો અભિગમ સમાયેલો છે અને જેમાં તમારી ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિની ઊંચાઈનો આંખ ધરાવતું શિક્ષણ સમાયેલું છે. અને કહેશે કે હું મારા સંપૂર્ણ હૃદયથી, ટોટાલિટી ઓફ હાર્ટ જે છે તે બધું જ યહોવાની આભાર સ્તુતિ કરીશ. આવું વાક્ય દાઉદ રાજા, જેની પાસે બધું જ હતું, એમ બધું જ, ઇવન પ્રશ્નો પણ અનેકવિધ હતા, પણ એ કહે છે એક તબક્કે જીવનમાં કે હું ઈશ્વરની આભાર સ્તુતિ કરીશ. આભાર સ્તુતિ કરવાનું વલણ એ માનવી જીવનનો બહુ મહત્વનો પિલ્લર છે. આભાર સ્તુતિ કરવી હોય તો તમારી પાસે હકારાત્મક અભિગમ જોઈએ, પોઝિટિવ માઇન્ડસેટ, પોઝિટિવ આઈસાઇટ, પોઝિટિવ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને પોઝિટિવ થોટ પેટર્ન જોઈએ સાહેબ. જ્યાં સુધી મારા ને તમારા હૃદયના મનમાં નકારાત્મક વિચારો હશે, નકારાત્મક વલણો હશે, નકારાત્મક એમ્સ એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ્સ હશે, નકારાત્મક દિશામાં આગળ વધવાનો નિર્ધાર કર્યો હશે, ત્યાં સુધી હું અને તમે એ પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ સાથે આભાર માનવાના ધોરણ સુધી પહોંચી જ નહીં શકીએ. જો જીવનના દરેક દિવસો અને સમયો અને પ્રસંગો એક સરખા હોતા નથી, એમાં ચઢાવ ઉતાર આવતો જ હોય છે, ને તેથી કરીને જીવનની મુસાફરીના ગમે તેવા સંજોગો હશે, કદાચ મને ને તમને ગમી જાય એવા, સાનુકૂળ હોય એવા, અથવા તો કદાચ મને ને તમને ના પણ ગમે ને ના પણ સ્વીકારવાનું મન થાય, ને કદાચ મને ને તમને અનુકૂળ ના હોય તેવા સંજોગો. પણ દાઉદ કહે છે જો સંજોગોમાં તો બદલાણ આયા કરશે, પણ મારો જે ઈશ્વર સાથેનો જે સંબંધ છે એમાં હું કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરું. સંજોગોની સામે હું મારો ઈશ્વર સાથેના સંબંધમાં અને અભિગમમાં હું કોઈ બદલાવ નહીં લાવું. અને એવું એક કમિટમેન્ટ એ ઈશ્વરને આપે છે. ઘણી બધી વખત સંજોગો મને ને તમને હેરાન કરી નાખે છે. ઘણી બધી વખત સંજોગોના કારણે હું અને તમે ડિસ્ટર્બ થઈ જઈએ છીએ, નિરાશ થઈ જઈએ છીએ, નાસીપાસ થઈ જઈએ છીએ. ઘણી બધી વખત તમારો ને મારો કોઈ વાંકઈ ના હોય, પણ ક્યાંથી ક્યાં પરિસ્થિતિ વળાંક લે, કોણ કેવી રીતે એમાં ભાગ લે, યુ નેવર નો, યુ નેવર નો. અને એવા કોન્ટેક્સની અંદર દાઉદ ભક્ત કહે છે, દાઉદ રાજા એવું કહે છે કે હું મારું સંપૂર્ણ હૃદય, એટલે બધું હશે, ઇવન સુખ હશે તો પણ, દુઃખ હશે તો પણ, પ્રશ્નો હશે તો પણ, અને સારી સફળતાની પળો હશે તો પણ હું મારું હૃદય હું આમાં ફોકસ કરીશ અને મારા સંપૂર્ણ હૃદયથી હું ઈશ્વરની આભાર સ્તુતિ કરીશ, ઈશ્વરનો આભાર માનીશ. આભાર માનવાનું વલણ એ મારું ને તમારા જીવનનું શ્રેષ્ઠ અભિગમવાળું પગથિયું હોઈ શકે.
ભજન સંગ્રહનું 57 નંબરનું ગીત. કેમ કે તેની કૃપા 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 ઈશ્વર કરે છે ઉપકાર. યુ નો સો વેલ. કેટલા બધા ઉપકારો ઈશ્વર મારા ને તમારા જીવનમાં કરે છે. શ્રી વનવીરનું એક ગીત મને બહુ જ ગમે છે. રોજ 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 માનું હું તો તારો આભાર. બહુ ગજબનું ગીત છે, સાંભળજો. અને આ ગીતો અને આ એટીટ્યુડ અને આ અભિગમ મનને તમને પોઝિટિવ બનાવી દેશે. ઈશ્વર તરફ દ્રષ્ટિ કરવાનું કહે છે દાઉદ, ગમે તેવા સંજોગ હોય તો પણ. અને ત્યાં તમે દ્રષ્ટિ કરશો એટલે આભારી ભાવ તમારા પ્રગટ કરવાનો. ઈશ્વરે મને ને તમને કેટલું બધું આપ્યું છે, પણ ઘણી બધી વખત મારા ને તમારા નકારાત્મક વિચારો, વલણો, વર્તણૂકો, વ્યવહારો, નકારાત્મક મિત્રો, નકારાત્મક સલાહો મને ને તમને સાચા ટ્રેકમાંથી ડિવિએટ કરી નાખે અને કચકચ કરનારા કરી નાખે. ત્યારે જો ત્યારે કંઈક ને કંઈક વાંધા વચકા સાથે કચકચ કરીએ જ રાખવાની. એટલે સારું જે કંઈ પણ હોય એમાં મર્યાદા આવી જાય. અને ત્યાં દાઉદ કહે છે, જો એક જ જીવન છે અને માટે તમારે ગમે તેવા સંજોગો હોય પણ તમારા પ્રભુને યાદ કરવાનો અને તમારા પ્રભુનો આભાર માનવાનો. અને એ કમિટમેન્ટ આજે હું ગીતશાસ્ત્ર 9ના પહેલા કલમના પહેલા વાક્યની અંદર આજે હું ઈશ્વરને આપવા માગું છું. એવું દાઉદ રાજા કહે છે. કમિટમેન્ટ નંબર 1, પિલ્લર નંબર 1 કે હું ઈશ્વરની આભાર સુધી કરીશ. આવો આપણે પણ જીવનના અલગ અલગ સંદર્ભ, સમયો, સંજોગો, એકલતા હશે, માંદગી હશે, નિરાશા હશે, નિષ્ફળતા હશે, વાલાની વિદાય થઈ હશે, કોઈક પેચીદો પ્રશ્ન હશે, સંબંધમાં, રિલેશનશિપમાં બ્રોકનનેસ આવી ગઈ હશે, અશાંતિ ને કચકચ મારા ને તમારા ઘરમાં ને મનમાં ને હૃદયમાં રાજ કરતી હશે, કોઈ જગ્યાએ સંતોષ નહીં થતો હોય, કોઈ જગ્યાએ તમે જો ઈચ્છો છો ને ચાહો છો એ સફળતા ના મળી હોય, એ પોઝિશન ના મળી હોય, કેટલું બધું હોઈ શકે. મને ખબર નથી શું છે તમારા જીવનમાં, શું છે મને નથી ખબર, પણ અત્યારે હું મારા જીવન વિશે જાણું છું. વોટ એવર ઇટ ઇઝ ફ્રેન્ડ્સ, આઈ એમ હિયર ટુ ઇન્સ્પાયર યુ, મોટિવેટ યુ, ચેલેન્જ યુ એન્ડ ટીચ યુ. દાઉદ ભક્તના શિક્ષણ દ્વારા કે મારા સંપૂર્ણ હૃદયથી હું ઈશ્વરની આભાર સ્તુતિ કરીશ. પહેલા નંબર 1. પછી ત્યાં આગળ પૂર્ણ વિરામ આવતું નથી પણ સેમિકોલન આપવામાં આવ્યું છે પહેલી કલમમાં. અને પછી લખે છે કે હું તારા સર્વ આશ્ચર્યકારક કૃત્યો પ્રગટ કરીશ. બીજું કમિટમેન્ટ, બીજો અભિગમ કે જે ખ્રિસ્તી વિશ્વાસનો બેઝ છે, ખ્રિસ્તી શિષ્યપણાનો હાર્દ છે, કે ઈશ્વર મારાના તમારા જીવનની અંદર જે આશ્ચર્યજનક કૃત્યો કરે છે, મારી ને તમારી કલ્પના શક્તિની બહાર, જે કદી મેં ને તમે કલ્પ્યું ના હોય તેવા આશીર્વાદિત આશ્ચર્યજનક કૃત્ય, અનબિલીવેબલ મિરેક્યુલસ વર્ક ઓફ ધ લોર્ડ ઓલમાઇટી મારા જીવનમાં, તમારા જીવનમાં, આપણા કુટુંબમાં, આપણી મંડળીમાં, આપણા સમાજમાં, આપણી વ્યવસ્થાઓની અંદર. અરે ઈશ્વરે આટલું બધું. આપણી પેઢીઓને તમે યાદ કરો, એ ઈશ્વરે જે આશ્ચર્યજનક કૃત્યો કર્યા છે એ યાદ કરીને થાકી જઈએ સાહેબ, પણ એ ઓછા ના થાય. એનું લિસ્ટ બનાવીએ ને પેપરો ખૂટે. એટલા બધા આશ્ચર્યજનક કૃત્યો મારા ને તમારો પ્રભુ મારા ને તમારા જીવનમાં કરે છે. પહેલું તો એની સાથેની ઓળખાણ, એની સાથેની મુલાકાત, એના પરનો વિશ્વાસ, એને જીવન સમર્પણ કરો. મરણમાંથી જય પામીને, પાપને હરાવીને તમે અનંતકાલિક જીવનમાં અને એ આશીર્વાદિત જીવનમાં હિસ્સાના ભાગીદાર બનો. તમારું જીવનની સોંપણી કરીને, પાપોની કબૂલાત કરીને, કૃપાનો અનુભવ કરીને. દેટ ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ મિરેક્યુલસ મોમેન્ટ ઓફ અવર લાઈફ. જો કદાચ આ મોમેન્ટ ના હોય તો ટુડે ઇઝ અ ટાઈમ ટુ એક્સપિરિયન્સ ધીસ વન્ડરફુલ મિરેક્યુલસ એક્સપિરિયન્સ ઇન અવર લાઈફ. તારણનો અનુભવ, કૃપાનો અનુભવ, પાપોની માફી આપવાનો અનુભવ, પાપોની માફી માંગવાનો અનુભવ, દુશ્મનને મારીને તમારી પૂઠે પડીને રહેલા લોકો પર પ્રેમ કરવાનો અનુભવ. આ બધું આશ્ચર્યજનક કહેવાય સાહેબ. બાકી માણસની વિસાત શું, એની ટેમ્પરામેન્ટ કહો, એની પ્રકૃતિ કહો, એની પસંદગી કહો, એની રેન્જ તમે કહો,
ઇટ ઇઝ સમટાઈમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ડુ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. પણ જો તમે આ બધું કરો છો, ઇટ ઇઝ અ મિરેકલ. ઇટ ઇઝ અ મિરેકલ. અને જો પ્રભુએ તમારા જીવનમાં, મારા જીવનમાં આવું આશ્ચર્યજનક કૃત્ય કર્યું હોય, તો દાઉદ ભક્ત કહે છે કે હું એ આશ્ચર્યજનક કૃત્યો પ્રગટ કરીશ. આઈ વિલ લેટ પીપલ નો. આઈ વિલ લેટ પીપલ નો. લોકોને ખબર પડવી જોઈએ, લોકોને સમક્ષ એ આશ્ચર્યજનક કૃત્યો પ્રગટ કરવા માટે ઈશ્વરે મને ને તમને પસંદ કર્યા છે. મંડળીના અસ્તિત્વનો બેઝ કયો? ટુ બી ધ વિટનેસ ઓફ ધ લોર્ડ એન્ડ સેવિયર જીસસ ક્રાઇસ્ટ. મંડળી એટલે બિલ્ડિંગ નહીં. લોકોએ બિલ્ડિંગને વધારે મહત્વ આપી દીધું અને એના રિનોવેશનમાં અને એમાં જ લોકો રચ્યા પચ્યા રહે છે. પણ ચર્ચ ઇઝ મોર દેન બિલ્ડિંગ. એની અંદર બેઠેલા વિશ્વાસીઓનો જે સમૂહ છે તેને બાંધવાની વાત આવે છે. અને દે વિલ બીકમ માય વિટનેસીસ. તમે જગતના અંત સુધી મારા સાક્ષી થશો અને પવિત્ર આત્મા તમારા પર આવશે. અને ત્યારે તમે યરૂશાલેમમાં, યહૂદિયામાં, સમરૂનમાં અને પૃથ્વીના છેડા સુધી તમે મારા સાક્ષી થશો. મંડળીની સ્થાપનાનો મૂળ હેતુ આટલો કે યુ બી માય વિટનેસ. અને એ વિટનેસ તમે ત્યારે જ બની શકો જ્યારે એ જેના સાક્ષી બનવાનો હોય એની સાથેનો મારો ને તમારો અનુભવ હોય. અને એ અનુભવ થશે તો જ તમે પ્રગટ કરી શકશો, તો જ તમે પ્રગટ. અને દાઉદ ભક્ત કહે છે જીવનમાં ઘણા બધા ચઢાવ ઉતાર એણે જોયા છે, ઘણી બધી નિષ્ફળતાઓ એણે જોઈ છે. અને એવી ડિસ્ટર્બ અને ડાઉનવાળી પરિસ્થિતિની અંદર આ દાઉદ ભક્ત બીજું કામ આપે છે. હાલતા, ચાલતા, બેસતા, ઉઠતા, જીવનની મુસાફરીના અલગ અલગ સમયો, સંજોગો, પ્રશ્નો, પડકારો, પરિસ્થિતિની અંદર ઈશ્વર જે મારા જીવનમાં, મારા કુટુંબમાં, મારા સંબંધમાં, મારી સેવાઓમાં, મારી જવાબદારીઓની અંદર જે આશ્ચર્યજનક કૃત્ય કરે છે એને હું પ્રગટ કરીશ. હું પણ તમને બહુ જ બધા મિરેકલસ એક્સપિરિયન્સ કહી શકું તેમ છું, પણ ધીસ ઇઝ નોટ અ પ્લેટફોર્મ ટુ શેર ઓલ ધીસ થિંગ્સ. ધ લોર્ડ ઇઝ વન્ડરફુલ, is miraculous working God. જે આજે પણ મારા ને તમારા જીવનમાં કામ કરે છે, મારા ને તમારા કુટુંબમાં કામ કરે છે, મારી ને તમારી તોફાની, અઘરી, ઝંઝાવાતી, મુશ્કેલ એવી એકલતાની અંધારી પડની અંદર એ પ્રભુ કામ કરે છે. એ મને તમને કદી છોડી દેતા નથી, કદી મૂકી દેતા નથી. મને તમને સાચવી લે છે, સંભાળી લે છે, સહાય કરે છે, સામર્થ્ય આપે છે, માર્ગદર્શન આપે છે, દોરવણી આપે છે, પ્રેરણા આપે છે, પ્રોત્સાહન આપે છે. એ પ્રભુનો અનુભવ તમને સાક્ષીમાં લઈ જશે. લેટ પીપલ નો પ્રભુએ મારા જીવનમાં આમ કર્યું. બ્લાઇન્ડ માણસ સાક્ષી આપે છે કે મને તો ખબર નથી શું, પણ હું એક વાત તમને કહેવા માંગુ છું. આઈ વોઝ બ્લાઇન્ડ and now I see. I was blind was a reality, but now I see is a miracle. આશ્ચર્યજનક કૃત્ય. બ્લાઇન્ડનેસ માનસિક હોઈ શકે, સામાજિક હોઈ શકે, આર્થિક હોઈ શકે, આત્મિક હોઈ શકે, શારીરિક હોઈ શકે. બ્લાઇન્ડનેસ ઇઝ એની ફોર્મ. મારો ને તમારો પ્રભુ એને સાજો કરવાના માટે સક્ષમ છે. But now I see is my witness. I was and now I am. I think that is the need of the hour today, in the churches today, in the society today. અને દાઉદ ભક્ત એવું કમિટમેન્ટ આપે છે કે હું સર્વ તારા જે કંઈ પણ સર્વ કાર્યો છે, આશ્ચર્યજનક કૃત્યો, એને હું પ્રગટ કરીશ. એક પણ સંતાડીશ નહીં, એક પણ હું મારી પાસે નહીં રાખું, સેલ્ફિશ નહીં બનું. આઈ વિલ શેર વિથ ધ પીપલ કે આવું આવું હતું અને આવું આવું થયું, અને કરનાર તે છે, કરનાર તે છે. સો સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ, જીવનને સાર્થક બનાવવાનો, જીવનને આનંદી ને સુખી બનાવવાનો બીજો મહત્વનો પિલ્લર સમાન સિદ્ધાંત અહીંયા આપવામાં આવ્યો છે. એનાથી સહેજ આગળ વધતા માણસ પોતાના જીવનની મુસાફરીના 60, 70, 80 જેટલા પણ વર્ષો હોય એમાં કોઈક ને કોઈક રીતે સુખી થવાનો ને સુખી રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
આનંદી રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, આનંદ ઉલ્લાસ એના જીવનનો હિસ્સો બની જાય એ માટે પ્રયત્ન કરે છે. અહીંયા દોડે ત્યાં દોડે, મરી જાય ત્યાં સુધી એની પાછળ એને બધું મેળવી લેવામાં એટલા બધા પ્રયત્નો કરે. ઘણા સીધી લીટીમાં પ્રયત્ન કરે, ઘણા શોર્ટકટ અપનાવીને પ્રયત્ન કરે અને જગતના ધોરણે આનંદ ઉલ્લાસ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને દાઉદ રાજાએ પણ એના જીવનની અંદર એવું જ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો સાહેબ. જગતના ધોરણો ને શોર્ટકટ્સનો ઉપયોગ કરીને ભૌતિક વાનાઓ તરફ ધ્યાન આપીને જીવનનો આનંદ મેળવવાનો અને ઉલ્લાસ મેળવવાનો ખૂબ પ્રયાસ કરે છે અને એના જીવનનું બધું છીનવાઈ જાય છે, રફે દફે થઈ જાય છે, રફે દફે થઈ જાય છે. એ દાઉદ હવે એનો વિચાર બદલી નાખે છે, એનો અભિગમ બદલી નાખે છે, એનો દ્રષ્ટિકોણ બદલી નાખે છે, એની સમજણ બદલી નાખે છે, એનું કમિટમેન્ટ બદલી નાખે છે અને એમ કહે છે કે હું તારામાં આનંદ તથા ઉલ્લાસ કરીશ. જગત અને જગતના ધોરણો દ્વારા આનંદ ઉલ્લાસ નથી મળતો એવું નથી કહેવા માંગતો, મળે જ છે ને લોકો એની પાછળ બ્લાઇન્ડ બનીને દોડે છે. દે ડુ ધેર બેસ્ટ. પણ દાઉદ ભક્ત આત્મ પરીક્ષા કરતા, પોતાના જીવન તરફ એક દ્રષ્ટિને એક ડોક્યું કરતા હવે એક એવા તબક્કા પર, એક એવા સ્ટેજ પર આવે છે અને જ્યાં એવું કહે છે કે બસ ઇનફ ઇઝ ઇનફ, ઇનફ ઇઝ ઇનફ. સત્તા મેળવી, સત્તાનો નશો ચડ્યો, નશાના કારણે મનમાં આવે એવી ઈચ્છાઓ અને લાગણીઓને ફૂલફિલ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ખોટું બોલ્યો, ખોટા કૃત્યોની ડિઝાઇન બનાવી, લોકોને ઇન્વોલ્વ કર્યા, લોકોનું છીનવી લીધું, પડાવી લીધું. શું ના કર્યું દાઉદે કહો? પોતાના મનને ખુશ રાખવા માટે, પોતાના એ સંજોગોની અંદર આનંદ ઉલ્લાસ મેળવવા માટે, જગત અને ભૌતિક ધોરણે પ્રાપ્ત થતા આનંદ ઉલ્લાસ મેળવવા માટે ડેવિડ ટ્રાઈડ હિઝ બેસ્ટ ટુ ગેટ ઇટ બાય એની મીન્સ, વેધર રાઈટ ઓર રોંગ. પણ પછી હવે એને રિયલાઇઝ થયું અને ત્યારે ત્રીજું કમિટમેન્ટ આપે છે કે જો મિત્રો, જગત અને જગતનો આનંદ છે, વાત સાચી, પણ એ પરમેનન્ટ નથી, ટાઈમ બિંગ છે. પૈસાથી ખરીદવો પડે, પૈસા હોય તો મળે, ગમે ત્યારે એ ક્ષણભંગુર હોવાને કારણે એનો અંત આવી જાય. પછી નવો આનંદ કરવા માટે, નવો ઉલ્લાસ કરવા માટે તમારે બીજા કોઈ પ્રસંગનું આયોજન કરવું પડે, એવા મિત્રોને બોલાવવા પડે અને પછી એમને એમ જીવન ચાલ્યા કરે. પણ દાઉદ કહે છે, આઈ વોન્ટ ટુ એન્કરેજ યુ, આઈ વોન્ટ ટુ ઇન્સ્પાયર યુ, આઈ વોન્ટ ટુ મોટિવેટ યુ, અને દેટ ઇઝ કે હું તારામાં જે આનંદ અને ઉલ્લાસ મળે છે, ઈશ્વરમાં જે આનંદ અને ઉલ્લાસ મળે છે એ હું કરીશ. ઈશ્વરમાં આનંદ ને ઉલ્લાસ કરીશ, ઈશ્વરમાં. એટલે ઈશ્વરમાં આનંદનો ઉલ્લાસ કરવો હોય તો તમારે એ ઈશ્વરમાં એકરૂપ થવું પડે, એનો અનુભવ કરવો પડે, એનો અંગીકાર કરવો પડે, એનો અહેસાસ કરવો પડે અને એનો તમારે જીવનમાં ચોક્કસ રીતે એક ઊંચા આંકનો અનુભવ જોઈએ. જ્યાં સુધી તમે એ લેવલ પર ના આવો ને, કારણ કે આ લેવલ પર આવતા પહેલાં એણે ગીતશાસ્ત્ર 51ની રચના કરવી પડી. ક્રિએટ ઇન મી એ ક્લીન હાર્ટ, ઓ ગોડ, મારામાં શુદ્ધ હૃદય ઉત્પન્ન કરો. કહેવું પડ્યું એને, જે કંઈ પણ મેલું, ચીથરું, નકામું, નુકસાનકારક, નાશકારક, ઓ પ્રભુ એ બધું તું દૂર કરી દે અને એ તારામાં જે આનંદ ઉલ્લાસ મળે છે એ તું મને હાલ બસ, એ મારા જીવનનો ભાગ બની જાય, એ મારા જીવનની ડિઝાઇન બને, એવી મારી ઈચ્છા છે. અને એ માટે મારે ને તમારે ઈશ્વરમાં, ઈશ્વર સાથેના સંબંધમાં આવવું પડશે, રહેવું પડશે, જીવવું પડશે, વૃદ્ધિને વિકાસ પામવું પડશે અને એમાં ચાલવું પડશે. ઈશ્વરમાં આનંદનો ઉલ્લાસ કેવી રીતે મળે? કોઈ સવાલ પૂછી શકે? યસ, તમારા પ્રશ્નો, તમારી મુશ્કેલી, તમારી મૂંઝવણ, તમારી ત્રુટિઓ, ક્ષતિઓ, મર્યાદાઓ, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, પણ તમે જેવા છે તેવા પોતાની જાતને એ ઈશ્વરની સાનિધ્યમાં સ્વીકાર કરીને, પાપોની કબૂલાત કરીને, તેના પર વિશ્વાસ કરીને
તેની કૃપાના અનુભવ સાથે તમે તમારું જીવન તારનાર જે જગતનો ઉદ્ધારક છે, જગતનો સ્વામી છે, એને એ જીવન તમે સોંપશો ત્યારે તમે એનો મોર પ્રાપ્ત થશે. એના પવિત્ર રક્તના છંટકાવ દ્વારા તમને શુદ્ધ કરવામાં આવશે. તમારા હૃદય અને મનનું નવીનીકરણ કરવામાં આવશે. તમને નવી ઓળખ આપવામાં આવશે. તમને એક નવું દર્શન આપવામાં આવશે. તમને એક નવી સમજણ આપવામાં આવશે. તમને એક નવું મિશન આપવામાં આવશે. અને જ્યારે તમે એમાં એંગેજ થશો, જ્યારે તમે એમાં જોડાશો, તમે સ્વીકારી લેશો, ત્યારે આનંદ અને ઉલ્લાસ તમારી રાહ જોતા હશે. શરૂઆતમાં મૂસાને જ્યારે તેડું આપ્યું ત્યારે આનાકાની કરી, પણ પછી જ્યારે એ તેડાનો સ્વીકાર કર્યો પછી એણે કદી પાછું વળીને જોયું નહીં સાહેબ. એમાં રહેલો આનંદ ઉલ્લાસ છેલ્લા શ્વાસ સુધી એ કરતો રહ્યો. અને વન ઓફ ધ ગ્રેટેસ્ટ એવર બિબ્લિકલ લીડરમાં એનું નામ આવે છે. એટલો મોટો પોર્શન એના માટે બાઇબલમાં ફાળવવામાં આવે છે કે ના પૂછો. લાઇકવાઇઝ સાઉલ કે જે વિશ્વાસીઓને સતાવતો હતો, દમસ્કસના રોડનો એક વખત અનુભવ થાય છે. એ અનુભવ કાફી હતો એના છેલ્લા શ્વાસ સુધી. એ અનુભવ એના વિચારોને બદલી નાખવા માટે, એની માનસિકતા બદલી નાખવા માટે, એના એટીટ્યૂડ, એના એક્શન્સ બદલી નાખવા માટે ઇનફ હતો સાહેબ. અને પછી મારે તો જીવવું તે ખ્રિસ્ત, મરવું તે લાભ છે. અફસોસ છે મને જો હું સુવાર્તા પ્રગટ ન કરું. બધું બદલાઈ ગયું સાહેબ. સતાવણી કરનારો સાઉલ સુવાર્તા જો પ્રગટ ના કરે તો એને ચેન ના પડે. પછી એને બંદીખાનામાં હોય, ફટકાનો માર મારવામાં આવ્યો હોય, પથરાનો માર મારવામાં આવ્યો હોય, લાંબી લાંબી મુસાફરી કરવાની વાત આવી હોય, ભૂખ્યા તરસ્યા રહેવાનો વખત આવે, પણ હવે એ ના ચાલે. કારણ કે એમાં જ આનંદનો ઉલ્લાસ છે. એમાં જ આનંદ. પિત્તર એમાં જ છેલ્લા શ્વાસ સુધી, ત્યાર પછી પણ એમાં જ રહેલો આનંદનો ઉલ્લાસ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે. અને દાઉદ ભક્ત પણ એમાં બાકી રહેવા નથી માંગતો. અને તેથી કરીને કમિટમેન્ટ આપે છે કે પ્રભુ, હું તમારી આભાર સ્તુતિ કરીશ, નંબર 1. નંબર 2, કે હું તમે જે આશ્ચર્યજનક કૃત્યો કરો છો એ પ્રગટ કરીશ. નંબર 3, હું તમારામાં આનંદ અને ઉલ્લાસ કરીશ. એવી સમજણ અહીંયા તે આપી દેશે. લાસ્ટ બટ નોટ ધ લિસ્ટ. આખું ગીત તો મોટું છે, પણ એની હું તો પહેલી 2 કલમમાંથી જ આજે આપની સાથે શેર કર્યું છું. અને એમાં કહેશે કે હે પરાત્પર, હું તારા નામનું સ્તોત્ર ગઈશ. વોટ એન એટીટ્યુડ! તારા નામનું સ્તોત્ર ગઈશ. દાઉદ કહે છે, રાજા કહે છે. આટલી ઊંચાઈવાળો માણસ, આટલી બધી સિદ્ધિઓ વ્યક્તિ મેળવે ને તો પોતાના નામનું જ રટણ કરવાનું મન થાય. મેં આમ કરી નાખ્યું, મેં આમ કર્યું, મારા સમયમાં આમ થયું, તેમ થયું. અલા કાંતિ, તમારો સમય. દાઉદને રિયલાઇઝ થઈ ગયું કે ઈશ્વર ને એની કૃપા ને એની સહાય ને એના સામર્થ્ય વગર હું ઝીરો છું. હું ઝીરો છું. પાઉલે પણ કહેવું પડ્યું કે તારે વાસ્તે મારી કૃપા બસ છે. બસ. જીવનમાં જો તમે પહેલા 3 પગથિયા ચડી ગયા હોય તો 4થું પગથિયું એ તમારી મુસાફરીનો આનંદ ઊંચાઈ પર લઈ જઈ શકે તેમ છે. તારા નામનું સ્તોત્ર કહીશ, તારા નામનું રટણ કરીશ, તારી સ્તુતિ આરાધના કરીશ, તને જ માનને મહિમા મળે, તારા જ નામનો જે જયકાર થાય એ માટે હું બધું જ કરીશ પ્રભુ. આઈ વિલ ડુ એવરીથિંગ ઓ લોર્ડ, આઈ વિલ ડુ એવરીથિંગ. તારા નામનું હું સ્તોત્ર કહીશ, તારા નામનું રટણ કહીશ. અને કદાચ આ એટીટ્યુડ પણ ખ્રિસ્તી સમાજની સૌથી મોટી જરૂરિયાત છે. હું ક્યાં સુધી સાહેબ? કેટલા બધા લોકોના જીવનમાં, કેટલા બધા લોકોના કુટુંબમાં, કેટલી બધી મંડળીઓમાં, કેટલા બધા વહીવટોની અંદર, કેટલા બધા સંબંધોની અંદર હા હું પણ આના પાપે તો આતંક મચાવ્યો છે. આતંક. લોકોનું જીવન છિન્ન ભિન્ન કરી નાખ્યું. હું પણ આને આખી વ્યવસ્થાઓ, મંડળીઓની અંદર પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થઈ ગયા. હું કરી નાખું. આ હું પણ આનું પાપ બહુ જ ખતરનાક પાપ હોઈ શકે. જ્યારે પણ જેના પણ જીવનમાં ને કુટુંબમાં ને સેવામાં ને સંબંધમાં ને મંડળીમાં ને આગેવાનીમાં આવે ને, બધું રફે દફે થઈ જશે. બાંધેલું તૂટી જશે. અને એને ખબર પડી ગઈ કે આમાં હું તો કોઈ વિસાતમાં નથી. હું ને મારું કુટુંબની સી વિસાત એવું કહી નાખે છે. તો હું કોણ પ્રભુ? હું કોણ?
ચલો તમે નક્કી કરો, તમે કોણ, ફ્રોમ વેર યુ કમ ફ્રોમ, આત્મતપાસ કરીએ. અને દાઉદની સાથે આપણે પણ આપણા એટીટ્યૂડને કરેક્ટ કરવાની સમજણ સાથે કમિટમેન્ટ રાખીએ, પ્રભુ હું પણ તારા નામના સૂત્ર કહીશ. હાલતા ચાલતા બેસતા ઉઠતા જીવનના તમામ સમયોમાં, તમામ સંજોગોમાં, તમામ પ્રસંગોમાં, તમામ પરિસ્થિતિમાં, તમામ પ્રશ્નોમાં, તમામ પડકારોની અંદર, તમામ ચહેલ પહેલની અંદર પ્રભુ હું તારા નામના સ્તોત્ર કહીશ. 4 પિલ્લર મેં તમારી જોડે શેર કર્યા. નંબર 1, હું તમારી આભાર સ્તુતિ કરીશ. ગમે તેવા સંજોગો હશે, કદાચ મને અનુકૂળ હોય એવા ના પણ હોય, કદાચ હું સ્વીકારી ના શકું ને મને વધારે દુઃખ ને દર્દ થાય છે એવા સંજોગો હોય શકે, પણ પ્રભુ એને હું સેકન્ડરી બનાવીશ, પણ તમારી હું સ્તુતિ એમાં પણ કરીશ. જે એમાં કરે એટલે પેલું સેકન્ડરી બની જાય, વેટેજ ઘટી જાય, ઇન્ટેન્સિટી ઘટી જાય, તમારી પ્રાયોરિટી બદલાઈ ગઈ. જો તમે તમારા દુખડા અને તમારા પ્રશ્નો ને તમારી મૂંઝવણ ને વિટમણાઓને જ ફોકસ કરશો તો તમારું 100% એમાં જ જશે. દાઉદ કહે છે કે ઇનફ, મેં બહુ કર્યું એવું બધું, હવે તો એની ઉપર મારો મારું ફોકસ, મારું વિઝન, મારો દ્રષ્ટિકોણ હું બદલી નાખવા માંગુ છું. અને પ્રભુ તું સેન્ટરમાં લાવીને હું તારી આભાર સ્તુતિ કરવા માંગુ છું. બીજી વાત એ કહે છે, તે બહુ સ્પષ્ટ કહે છે કે પ્રભુ તું જે કંઈ પણ કરે છે મારા જીવનમાં, મારા કુટુંબમાં, મારા સંબંધમાં, મારી સેવામાં, એ તો તારી નરી કૃપા છે. તારી દયાના કારણે આ બધું શક્ય છે. મારી બુદ્ધિ, તાલંત, આવડત, જ્ઞાન, એજ્યુકેશન, એક્સપિરિયન્સ આ બધાના આધારે નહીં, મની પાવર, રિસોર્સિસ આના કારણે નથી. પ્રભુ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીથિંગ. અને પ્રભુ તમે જે આશ્ચર્યજનક કૃત્ય કરો છો એ હું પ્રગટ કરીશ. બીજું, ત્રીજું, પ્રભુ તમારામાં રહેલો જે આનંદ અને ઉલ્લાસ છે, બસ એ મારું જીવન બનશે, એ મારો ધ્યેય બનશે, એ મારો ઓબ્જેક્ટિવ બનશે. એન્ડ ધેટ વુડ બી ધ અલ્ટિમેટ ફોર મી. આઈ વિલ ફોકસ અપોન યુ. અને હું મારું જીવન તમને સમર્પિત કરીને, એમાં રહીને, તમને આધીન થઈને, તમારી આગેવાનીનો મારા જીવનમાં રાજા તરીકે સ્વીકાર કરીને પ્રભુ બાકીનું જીવન તમારામાં આનંદ ઉલ્લાસિત રીતે હું જીવવા માગું છું. અને છેલ્લી વાત કે પ્રભુ હું જીવનના કોઈ પણ તબક્કામાં, કોઈ પણ ઊંચાઈ પર પહોંચું, પણ હું તમારા નામનું રટણ કરવા માગું છું, તમારા નામનું સ્તોત્ર ગાવા માગું છું. યુ એન્ડ યુ અલોન will be my master. તમારા જ નામનું સ્તોત્ર કહીશ, તમારા જ નામનું રટણ કરીશ. અને આ 4 સિદ્ધાંતોના આધારે ખ્રિસ્તી જીવનની બાકીની મુસાફરી જેટલી પણ બાકી હોય, તમે ગમે તે તબક્કામાંથી અત્યારે પસાર થતા હોય, તમારી ગમે તે અત્યારે પરિસ્થિતિ હોય, મને ખબર નથી, તમારા સંજોગો તમને અનુકૂળ છે કે નહીં એ પણ મને નથી ખબર, તમારા કુટુંબનું વાતાવરણ કેવું છે એ પણ મને નથી ખબર, તમારા સંબંધોની દુનિયા કેવી છે એ પણ મને નથી ખબર, તમારા બિઝનેસમાં તમે ક્યાં છો, નોકરીમાં તમે ક્યાં છો, તમારી સેવામાં તમે ક્યાં છો એ પણ મને નથી ખબર. તમે કોઈ સંઘર્ષનો સામનો કર્યા છો, શું તમે કોઈ તોફાન ને વાવાઝોડા ને મુશ્કેલી ને વિટમણાનો સામનો કર્યો છો, શું તમે કોઈ જગ્યાએ થંભી ગયા છો, હારી ગયા છો, હાંફી ગયા છો, થાકી ગયા છો? મિત્રો, દાઉદ કહે છે 4 સિદ્ધાંતોને આજે સ્વીકારી લો, બાકી બધું પ્રભુ તમને એના મહિમાને માટે રાખીને, વાપરીને સતત ઉપયોગમાં લેશે. આઈ હોપ આઈ એમ ક્લિયર વિથ યુ. 4 પિલ્લર્સ. અને આ 4 સિદ્ધાંતો અને આ 4 પિલ્લર્સ મારા તમારા જીવનના, બાકીની જીવનની મુસાફરીના શ્રેષ્ઠ પિલ્લરો બનીને મારા તમારા બધાને માટે આશીષ લાવનારું કારણ બને. વચનની સેવાને માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ અને વચનના પ્રકાશમાં આવો આપણે આપણા જીવનોનું સમર્પણ કરીએ, દાનોનું અર્પણ કરીએ. અને એ માટે ખાસ ભજન સંગ્રહમાંથી એક ગીતની અંદર આપણે જોડાઈએ સમર્પણના, અને એમાં દાન અને જીવનનું અર્પણ આપણે સાથે મળીને કરીએ. સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું, સગુમારું સર્વ હું તેને જભારું, સગુમારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું.
સગું મારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું સગું મારું સર્વ હું તેને જભાડું. નથી કોને સાથી સહોદર એવો મળ્યો મને ઈસુ મસીહા જ જેવો. નથી કોનો પ્રેમ અજાયબ એવો નથી કોનો પ્રેમ અજાયબ એવો નિહાળું અખંડિત તે હવા જેવો. સગું મારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું સગું મારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું સગું મારું સર્વ હું તેને જભાડું. दुखे सुखे पास पास रहनारो विपत्ति मां हिम्मत साय देनारो. माठी वेळा आश्रय एक मारो माठी वेळा आश्रय एक मारो. वीरो मारी वारे सदा चढ़नारो. सगुं मारे ईसु छे वालाમાં વાલું સગું મારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું સગું મારું સર્વ હું તેને જભાડું. જેને પ્રભુ ઈસુ જ એક સગું છે તેને જગમાં ઓછું કશું પણ શું છે. કાજે બધું વિશ્વ આ તો તે હનું છે કાજે બધું વિશ્વ આ તો તે હનું છે. સગું તે વિના સહુ વ્યર્થ બધું છે. સગું મારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું સગું મારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું સગું મારું સર્વ હું તેને જભાડું. ધન્ય જેને ખ્રિસ્ત તણી જ સગાઈ તરે આ ભવ સાગર તે જન સદાઈ. મળે ને શાશ્વત જીવન ભાઈ મળે એને શાશ્વત જીવન ભાઈ. મળે સાથ સ્વર્ગ નહીં એ નવાઈ. સગું મારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું સગું મારે ઈસુ છે વાલામાં વાલું સગું મારું સર્વ હું તેને જભાડું. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. જીવનના સ્વામી, આ સમય ને સંગતને માટે મેં તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ.
માનવી જીવનની મુસાફરીને વધારે સંગીન ને વધારે આનંદિત અને આશીર્વાદિત બનાવવાની સમજણ સાથે દાઉદ ભક્ત પોતાના જીવનની મુસાફરીના વિવિધ અનુભવો પછી કોઈ એક જગ્યાએ ઊંચાઈ પર જતાં તમારા પર દ્રષ્ટિ કરતાં 4 મહત્ત્વના કમિટમેન્ટ આપે છે. અને એ કમિટમેન્ટમાંથી જે શિક્ષણ, પ્રેરણા, પ્રોત્સાહન, ટપકો, ચેતવણી, માર્ગદર્શન, ધોરણી તમે જે અત્યારે અમને આપી રહ્યા છો, અમે તમારા આભાર માનીએ છીએ. અને પિતાજી, આભારી હૃદય સાથે વચનોના પ્રકાશમાં અમે અમારું જીવન તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ, તેનો તમે સ્વીકાર કરો. આ ઉપરાંત અનેકવિધ દાનોના આશીર્વાદો જે તમે જ અમને આપ્યા છે, તેમાંથી નાણારૂપી અર્પણ અમે સ્વેચ્છાએ તમારી પાસે લાવ્યા છે, તેનો પણ તમે સ્વીકાર કરો. અને પિતાજી, આ જીવન અને આ દાનો તે બંનેનો તમે સ્વીકાર કરીને તમારા મહેમાન અર્થે, તમારા રાજ્યની વૃદ્ધિને માટે ભરપૂરીપણામાં તમે તેને વપરાશમાં લો, એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. અમે બધા જ તમારા હાથમાં સોંપી દઈએ છીએ. અમારા પાપોની તમે અમને માફી બક્ષશો. ઈસુ પ્રભુ નામમાં માંગીએ છીએ, માટે તમે સાંભળોને સ્વીકાર કરો. આમેન. પ્રભુ યેસુ કેલી પ્રાર્થના પ્રસાદ સાથે બોલીએ: ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારું ઋણ માફ કર્યા છે, તેમ તમે અમારું ઋણ માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ ભૂંડાથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આપણ પ્રત્યેકની સાથે, તેના વાલા સર્વ લોકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોય છે. આમેન. He